دنیا بھر کی اقتصادیات میں ان دنوں ایک طوفان کسی صورتحال برپا ہے، جہاں امریکہ کی تجارتی حکمت عملی ہر روز نیا موڑ لے رہی ہے۔ جب امریکہ نے چین کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات میں اضافی ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا تھا تو کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ فیصلے ایک دن اس سطح تک پہنچ جائیں گے جہاں تجارتی جنگ کے اثرات نہ صرف عالمی مارکیٹس پہ بلکہ ہر چھوٹے بڑے کاروبار اور صارف پر بھی مرتب ہوں گے۔ اب جب امریکی حکام اسمارٹ فونز اور الیکٹرانکس پر ٹیرف سے استثناء دینے کے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ قدم ایک عجیب یو ٹرن کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ایسا شخص جس کا اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے، پیٹ ناوارو، اور اب اسکاٹ بینسٹ جیسے نیا چہرہ اس تجارتی جنگ کی کمان سنبھال رہا ہے۔ امریکہ کے لیے ایک نیا سوال یہ پیدا ہو چکا ہے کہ وہ اپنے تجارتی اتحادیوں اور عالمی مارکیٹس کو کس طریقے سے قائل کرے گا کہ یہ جنگ اس کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہ معرکہ صرف اقتصادی نہیں ہے بلکہ ایک کٹر سیاسی کھیل بن چکا ہے، جس میں کاروباری رہنما بھی اپنی حکمت عملیوں کے ذریعے امریکہ اور چین کے درمیان امن قائم کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب دنیا بھر کے سرمایہ کار، کاروباری رہنما اور حکومتی ادارے اس بات کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، 12 اپریل کی علل صبح کا وقت تھا جب امریکہ کے محکمہ کسٹمز نے انتہائی خاموشی سے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں وہ تمام مصنوعات کے کوڈز شامل تھے جنہیں چین سے امریکہ درآمد کرنے پر عائد کردہ 125% ٹیرف یا اضافی ٹیکس سے استثناء دیا گیا۔ یہ فیصلہ دنیا بھر کے لیے شاید کوئی خاص اہمیت نہ رکھتا ہو، لیکن اس میں ایک خاص کوڈ 8517.13.00.00 شامل تھا جو سمارٹ فونز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کوڈ کا فہرست میں شامل ہونا ایک سنگین اشارہ تھا کہ امریکہ نے سمارٹ فونز کو اس اضافی ٹیرف سے استثناء دے دیا ہے جو گزشتہ سال کی سب سے بڑی چینی برآمدات میں سے ایک تھی۔ سمارٹ فونز کے علاوہ دیگر الیکٹرانک آلات اور مصنوعات جیسے کہ سیمی کنڈکٹر، سولر سیلز اور میموری کارڈز بھی اس استثناء میں شامل کیے گئے تھے۔ اس فیصلے کا اثر عالمی تجارتی تعلقات پہ گہرا پڑا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کی صورتحال میں اس استثناء کا اعلان چین سے متعلق تجارتی پالیسیز اور عالمی مارکیٹ کے رجحانات پہ ایک نیا منظرنامہ پیش کرتا ہے، جس میں امریکہ اپنے اہم تجارتی شریک سے درآمدات کے بارے میں حساس فیصلے کر رہا ہے۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا جو عالمی اقتصادیات کے آئندہ لائحہ عمل کو نئی سمت دینے کا باعث بن سکتا تھا۔ چند دن پہلے امریکہ کے سیکرٹری تجارت ہاورڈ نے سمارٹ فونز پہ اضافی ٹیرف عائد کرنے کے حوالے سے اپنی بات میں واضح کیا تھا کہ اس کا مقصد آئی فون کی پیداوار کو بتدریج چین سے امریکہ منتقل کرنا۔ یہ بیان ایک حکمت عملی کی عکاسی کرتا تھا جس کے ذریعے امریکہ کی کوشش تھی کہ چین پر زیادہ انحصار کم کیا جائے اور اس کی برآمدات کے اوپر کنٹرول بڑھایا جائے۔ لیکن جیسے ہی اس فیصلے کے فوراً بعد سمارٹ فونز کو ٹیرف سے مستثنیٰ کرنے کا اعلان کیا گیا، یہ اقدام ایک حیران کن یو ٹرن بن کے سامنے آیا ہے۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس اعلان کو عوامی سطح پر کسی پیشگی اطلاع کے بغیر جاری کیا گیا، جو ایک غیر متوقع اور غیر روایتی قدم تھا۔ اگر یہ استثناء نہ دیا جاتا تو امریکہ پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے تھے، چونکہ زیادہ تر آئی فونز اور ان سے متعلقہ مصنوعات چین میں تیار کی جاتی ہیں۔ ان پر 125% ٹیرف کا اثر امریکہ میں ایپل سٹورز پر پہلے ہی واضح ہونا شروع ہو چکا تھا۔ عالمی مارکیٹ ریسرچ فرم کاؤنٹر پوائنٹ کے مطابق امریکہ میں فروخت ہونے والے ایپل کے 80% آئی فونز چین میں تیار کیے جاتے ہیں، اور ایپل کی مصنوعات پہ کمپنی کو جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ 40 سے 60% تک پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمارٹ فونز پہ 125% ٹیرف کا اطلاق ہوتا تو ایک عام آئی فون کی قیمت $1000 سے بڑھ کے $2000 تک پہنچ سکتی تھی، اور ایپل کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ وہ یہ اضافی اخراجات صارفین پہ منتقل کر دیتا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا عالمی مارکیٹ اس اضافی قیمت کو قبول کر لیتی؟ یہ ساری صورتحال امریکہ کی تجارتی حکمت عملی پر ایک سنگین سوال اٹھاتی ہے کہ کیا ایپل اور دیگر کمپنیز اس اضافی بوجھ کو برداشت کر سکتی، اور کیا صارفین کو اس بوجھ کے لیے تیار کیا جا سکتا تھا۔ در حقیقت اس استثناء کا اعلان نہ صرف چین سے تجارتی تعلقات میں توازن کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے بلکہ عالمی اقتصادیات اور ٹیکنالوجی صنعت کی مستقبل کی سمت کو بھی نئی شکل دے سکتا تھا۔ اگرچہ فی الوقت آئی فونز کی عوامی سطح پر قیمت میں کسی بڑے اضافے کو روکا جا چکا ہے، لیکن قیمت میں رد و بدل اب بھی ممکن ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین پر عائد کردہ 20% اضافی ٹیکس کا فیصلہ برقرار ہے۔
जिससे स्मार्टफोन्स को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि अगर ये महसूलात लागू रहते हैं तो एप्पल को एक और चैलेंज का सामना होगा और मुमकिन है कि आईफोन की कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़े। इस पूरे मामले में एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम एक अहम शख्सियत के तौर पे उभर के सामने आए। टिम वो फर्द हैं जिन्होंने न सिर्फ एप्पल की क़यादत की है बल्कि आलमी तजारती मंजरनामे में भी अहम किरदार अदा किया, और ये मुमकिन है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ बराह रास्त बातचीत या मुलाकातें करें ताकि तजारती जंग के असरात को कम किया जा सके और तजारती ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। ये गैर मुतवक्के मगर दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है जिसमें एप्पल का न सिर्फ कारोबारी मामलात बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत में भी एक अहम मुदाखलतकार के तौर पर सामने आना है। टिम का किरदार इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वो एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स के मुंतखब करदा शख्स हैं और उनकी सप्लाई लॉजिस्टिक्स में महारत एप्पल की तरक्की और आलमी सतह पर कंपनी के ऑपरेशंस की कामयाबी की बुनियाद बन चुकी है। स्टीव जॉब्स ने टिम को इसलिए मुंतखब किया था कि उनमें तजारती जंगों और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को समझने की खास महारत थी। वो आज एप्पल को आलमी सतह पर एक मुस्तहकम मकाम पर पहुंचाने में मददगार साबित हुए। अगरचे अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन टिम के किरदार और उसकी क़यादत में एप्पल का रास्ता दुनिया की मईशत के लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। तजारती जंग से मुताल्लिक मामलात अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हालिया रिपोर्ट्स ये जाहिर करती हैं कि अमेरिकी प्रेस में ट्रंप की तजारत से मुताल्लिक मुशीर जो है पेट, उसको साइडलाइन कर दिया गया। पेट नवारो को साइडलाइन करना वो शख्सियत जिसने दुनिया के मुताद्दिद ममालिक पर टैरिफ आयद करने के फैसले में मरकजी किरदार अदा किया, उसके बाद उसकी जगह अमरीकी महकमा खारजा के सेक्रेटरी स्कॉट बेस्नेट ने ली है, जो अब अमरीका के तजारती शराकतदारों के साथ मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। इस तब्दीली के बाद सवाल यह पैदा होता है कि अमरीका के पास दूसरे ममालिक के सामने पेश करने के लिए क्या कुछ है। ट्रंप इंतजामिया आलमी स्टॉक मार्केट्स के रद्द अमल और सरमायाकारों के लिए अमरीकी कर्ज के महफूज होने की हैसियत से मुतल्लिक सवालात से खौफजदा दिखाई देती है। अमरीका ने कोशिश की है कि बॉन्ड्स पे शराय सूद को 5% तक बढ़ने से रोका जाए और उसके लिए उसे नए ममालिक के साथ मुआहिदे करने की जरूरत है। गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में स्मार्टफोन्स और दीगर मसनूआत पर टैरिफ से इस्तिस्ना का ऐलान ट्रंप की जानिब से एक हैरानकुन न्यूनतम था, जिससे चीन से अमरीका आने वाली कुल बरामदात का 1/4 हिस्सा 125% टैरिफ से मुस्तस्ना हो चुका है। इसके अलावा ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे ममालिक भी इस फैसले से बड़े फायदे में हैं। उन ममालिक से अमरीका को होने वाली बरामदात अब टैरिफ से इस्तिस्ना हासिल कर चुकी है, जैसे ताइवान से 64%, मलेशिया से 44% और वियतनाम और थाईलैंड से 30% बरामदात मुस्तस्ना हो चुकी हैं। ये पेशरफ्त जाहिर करती है कि अमरीका आलमी तजारती ताल्लुकात में एक नया जाविया इख्तियार कर रहा है, तजारती जंग के असरात से निमटने के लिए नए हल तलाश कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया के लिए वक्त अहम है क्योंकि उसे इक्तसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए अपनी तजारती पॉलिसीज को दुरुस्त समत में ले जाना होगा। अमरीका की जानिब से आयद करदा 10% यूनिवर्सल टैरिफ पर भी मुतअद्दिद इस्तिस्ना दिए जा चुके हैं, खास तौर पे उन ममालिक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस फैसले का मकसद उन ममालिक को मौसर रियायत देना था जो अमरीका को ज्यादा मालियत की अशिया बरामद करते हैं मगर अमरीका से कम अशिया दरामद करते हैं। मिसाल के तौर पे ताइवान और वियतनाम दोनों के साथ अमरीका का तजारती सरप्लस है, यानी अमरीका उन ममालिक से ज्यादा अशिया खरीदता है और कम बरामद करता है। लेकिन यह फैसला पेट नेवारो की जानिब से लगाए गए हिसाबात के बरक्स है, जो ज्यादातर तजारती ताल्लुकात में खसारे को मद्देनजर रखते हुए अमल कर रहा था। इस तरह के फैसले से दुनिया भर में तजारती ताल्लुकात की नौइयत के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। इसके अलावा बरतानिया का अमरीका के साथ तजारती ताल्लुकात में खसारा मौजूद है। अमरीकी एदाद शुमार ये बताते हैं कि बरतानिया के अमरीका के साथ $12 अरब का तजारती खसारा है, जिसका मतलब क्या है कि बरतानिया अमरीका से ज्यादा अशिया खरीदता है और कम बरामद करता है। इसके अलावा बरतानिया से अमरीका में आने वाली कार्स पे अब भी 25% टैरिफ आयद है, जो बरतानिया के अमरीका को बरामद की जाने वाली सबसे बड़ी मसनूआत में शामिल है। अब अमरीका अपनी बॉन्ड मार्केट्स और दीगर आलमी तजारती इत्तेहादियों के साथ बातचीत कर रहा है और बाकी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि मुस्तकबिल में तजारती ताल्लुकात में और क्या तब्दीलियां आएंगी। अमरीका की तजारती हिकमत अमली और उसके आलमी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में यह पेचीदा सूरत हाल एक नए मरहले के अंदर दाखिल हो रही है और दुनिया भर में इसके असरात का गहरा तज्जिया किया जा रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।